محترم سامعین وقار، آج ہم خواب کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کریں گے خواب کیا ہوتے ہیں اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ خواب وحی الہی کی ہی ایک قسم ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی جو ہے وہ آیا کرتی تھی، وحی کا نزول جو ہے وہ خواب کے عالم میں ہوا کرتا تھا۔ خواب جو ہے یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، لیکن ہر خواب جو ہے وہ وحی الہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں کو خواب کے اندر بعض چیزوں کا اشارہ مل جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواب جو ہے وہ اس کا کوئی معنی ہو، اس کی کوئی تعبیر ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خواب کے اندر جو چیز من و عن آپ کو دکھائی جا رہی ہو اس کی تعبیر جو ہے وہ بالکل ویسی ہی ہو، بلکہ بعض اوقات خواب میں دیکھنے والی چیز کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے خواب کے اندر دودھ دیکھا تو اب اس سے مراد دودھ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد علم دین کا حاصل کرنا۔ اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو علم دین حاصل ہوگا۔ اسی طرح دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں، ہر چیز کی ظاہر تعبیر جو ہے وہ مختلف ہے۔ خواب کی 4 قسمیں ہیں بیسیکلی۔ پہلا ہوتا ہے خواب رحمانی، جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو کچھ اشارہ جو ہے وہ خواب کے اندر ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو نبی ہوتا ہے اس کا خواب شرعی دلیل ہوتا ہے، شرعی حجت ہوتا ہے۔ غیر نبی کوئی بھی چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، اس کا خواب شرعی حجت نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، اور پھر تیسری رات ان کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تو انہوں نے اگلی رات اگلے صبح جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کا ارادہ فرمایا۔ لیکن آج دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو خواب کے اندر یہ حکم ملتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ خواب اس کے لیے شرعی حجت نہیں ہوگا، کیونکہ صرف نبی کا خواب جو ہے وہ شرعی حجت ہوتا ہے، کسی اور کا خواب شرعی حجت نہیں ہوتا۔ تو پہلا خواب کی قسم ہے رحمانی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارے بندے کو ملتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات بندہ ایسے کلمات طیبات کا ورد کرتے ہوئے رات کو سو جاتا ہے، یا جو 5 وقت کے نمازی لوگ ہوتے ہیں، جو درود شریف کی کثرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اگلے دن یا کافی دن بعد جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ خواب کے اندر اشارے میں کسی صورت میں ان کو جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا خواب ہوتا ہے شیطانی خواب، جو شیطانی وسوسے اور شیطان کی طرف سے جو خیالات، برے فاسد خیالات جو ذہن کے اندر ڈالے جاتے ہیں، جو خواب کے اندر بری چیزیں اور وسوسہ انگیز چیزیں نظر آتی ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تیسرا خواب ہوتا ہے نفسانی خواب، جو بندے کی نفسانی خواہش ہوتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ خواب کے اندر بندے کو نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی بالکل بے معنی ہوتا ہے۔ اور چوتھا خواب ہے فاسد خواب، کہ جو کچھ بندہ دن کے اندر کرتا رہا وہی رات کو جو ہے وہ خواب کے اندر نظر آ رہا ہے۔ بہت زیادہ دن کو سائیکل چلائی تو رات کو خواب میں بھی سائیکل چلا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ دن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، یہ فاسد خیالات جو ہیں وہ رات کو خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اگر نبی کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نبی کو خواب میں دیکھے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے پاس شعر لکھوانے کے لیے نہیں آتا، تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا کہ دنیاوی بادشاہوں کے تو بڑے قصیدے لکھ دیے ہیں، اب بادشاہوں کے بادشاہ حبیب خدا کا جو ہے وہ قصیدہ لکھتا ہوں، ان کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کرتا ہوں۔ رات کو قصیدہ لکھا، کسی اور کو نہیں دکھایا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے رات کو سو گئے، لیکن آنکھ لگی قسمت جا گئی، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضرت امام بوصیری کے فالج زدہ حصے کے اوپر حضور نے اپنا دست اقدس پھیرا، اور پھر حضور نے اپنے کندھوں مبارک کے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ حضرت امام بوصیری کو عطا فرمائی۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو جو فالج زدہ حصہ تھا وہ بھی شفا یاب ہو چکا تھا، اور جو رات کو حضور نے چادر مبارک عطا فرمائی تھی وہ بھی تکیے کے نیچے موجود تھی۔
आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कसीदा कितना मकबूल हुआ। हज़रत इमाम बशीरी उठे और उठकर नमाज फ़जर अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, क्योंकि जो अक्सर अच्छे ख्वाब होते हैं, ख्वाब की ताबीर की किताबों के अंदर लिखा है कि वो तहज्जुद के वक़्त या नमाज फ़जर के वक़्त जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हामी ख्वाब होते हैं वो इस वक्त आते हैं। इमाम बशीरी उठे और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे कि रास्ते के अंदर एक फ़कीर मिला और उसने इमाम बशीरी को रोक कर उसने कहा, बशीरी ज़रा वो कसीदा तो सुनाओ। इमाम बशीरी कहने लगे, कौन सा कसीदा? फरमाया, वही कसीदा जो रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे। कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हुजूर को रात को कोई कसीदा सुनाया है? तो हज़रत इमाम बशीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को वो फ़कीर कहने लगा कि जब तुम हुजूर की बारगाह में वो कसीदा सुना रहे थे, उस वक़्त मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा वो कसीदा सुन रहा था। फरमाया, वो कसीदा मुझे सुनाओ। तो आपने सुनाया, मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो इस कसीदे का नाम ही कसीदा बुर्दा, बुर्दा चूँकि चादर को कहते हैं तो इसलिए कसीदा बुर्दा शरीफ हो गया कि चादर वाला जो है वो कसीदा। और इसी तर्ज पर एक ख्वाब जो है वो हज़रत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का हज़रत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विसाल हो चुका था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी विसाल हो चुका था। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत था। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैं रात को सोया तो मेरी किस्मत जाग गई, मुझे भी दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो गया। फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि मैं हुजूर के पीछे नमाज अदा कर रहा हूँ और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस सूरतें जो है वो नमाज के अंदर तिलावत फरमा रहे हैं। तो फरमाया, वो तिलावत सुनकर ऐसा लुत्फ़ मिला जो उससे पहले कभी भी लुत्फ़ हासिल नहीं हुआ था। आज कोई अच्छा कारी कुरान पढ़ता है तो कितना लुत्फ़ हासिल होता है, तो जब साहिब कुरान खुद तिलावत फरमा रहे होंगे तो उस वक्त तिलावत का आलम क्या होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, हुजूर ने मखसूस कुरान मजीद की सूरतें जो वो तिलावत फरमाई। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहब जो है वो खजूरों का टोकरा लेकर हाजिर हुए। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से खजूरें उठाई और एक एक सब को हुजूर ने अता फरमाई। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मुझे भी हुजूर ने एक खजूर अता फरमाई। फरमाते हैं, जब मैंने वो खजूर खाई तो ऐसा लुत्फ़ मिला, ऐसा जायका मिला जो उससे पहले कभी भी खजूर का जायका नसीब नहीं हुआ था। आप फरमाते हैं, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि काश मुझे एक और खजूर जो है वो मिल जाए, लेकिन हुजूर के अदब की वजह से मैं ये बात कह ना सका कि जब सबको एक एक अता की जा रही है तो फिर मुझे भी एक ही मिलेगी। फरमाते हैं, ये दिल के अंदर ही ख्याल था कि इसी असना में अज़ान फ़जर होना शुरू हो गई। तो फरमाते हैं, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे मुँह के अंदर उस खजूर का जायका मौजूद था। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैं उठा और नमाज फ़जर की अदायगी के लिए मस्जिद नबी की तरफ चला। जब मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई तो मैंने देखा कि फारूक आज़म ने भी नमाज के अंदर वही सूरतें तिलावत फरमाई हैं जो हुजूर ने रात को ख्वाब में तिलावत फरमाई। फरमाते हैं, मुझे जहन के अंदर ख्याल आ गया कि लगता है कि मेरे ख्वाब की जो है वो ताबीर मुझे नज़र आ रही है। आपने फरमाया, नमाज जब मुकम्मल हुई, सलाम फेरा तो मैंने सोचा कि लगता है अब कोई खजूरें जो है वो लेकर हाजिर होगा। तो देखा थोड़ी देर के बाद एक शख्स जो है वो खजूरें लेकर हज़रत फारूक आज़म के पास पहुंचा तो हज़रत फारूक आज़म ने भी सबको एक एक खजूर देना शुरू कर दी। फरमाते हैं, जब मेरी बारी आई मुझे भी एक खजूर जो है वो मिली। मैंने वो खजूर जब मुँह के अंदर रखी तो रात वाली खजूर का जो जायका था वो ताज़ा हो गया। आप फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो अदब की वजह से ये अर्ज़ नहीं कर सका था कि या रसूलल्लाह एक और खजूर अता फरमाएं, लेकिन हज़रत फारूक आज़म से तो याराना था। मैंने कह दिया, ए उमर मुझे एक और खजूर अता फरमा दे, एक से बात नहीं बनेगी। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मानाफेज़ नज़रों से हज़रत अली मुर्तज़ा को देखा और मुस्कुरा कर फरमाने लगे, क्या हुजूर ने दूसरी अता फरमाई थी? क्या हुजूर ने दूसरी अता फरमाई थी? जब हुजूर ने नहीं अता फरमाई तो मैं क्यों दूसरी दूँ? तो मालूम हुआ कि ख्वाब के अंदर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने देखा तो उसने हुजूर को ही देखा, क्योंकि शैतान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुतशक्किल होकर नजर नहीं आ सकता, हुजूर की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। ख्वाब में भी शैतान आकर ये नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद अरबी हूँ। तो इसलिए ख्वाब के अंदर जो हुजूर को देखता है वो हुजूर को ही देखता है। और जो इल्हामी ख्वाब होते हैं उनकी ताबीर जो है वो किसी अच्छे नेक साले और जो बेहतर ताबीर बताने वाला हो उसके सामने बयान करनी चाहिए। हर शख्स के पास सामने बयान नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक शख्स ने रात को ख्वाब देखा कि उसकी बेटी जो है वो उसने
पूरा दरिया का पानी जो है वो पी लिया, सारा पानी उसने पी लिया। अब सुबह उठा और ख्वाब की ताबीर जानने के लिए वो मुख्तलिफ लोगों के पास पहुंचा, तो लोगों ने उसे कहा कि यार फलां बंदे के पास चले जाओ, फलां बंदे के पास चले जाओ। लोगों से पूछता पूछता एक आलिम दीन का पता उसने पूछा कि फ़लाँ आलिम दीन जो है वो ख्वाब की ताबीर का इल्म रखते हैं, वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं। रास्ते में उनका पता पूछते पूछते एक शख्स की दुकान के पास पहुंचा और उससे जब उसका पता पूछा तो उसने पता तो बताया, लेकिन कहा कि बताओ तो सही तुमने ख्वाब क्या देखा है, किस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए जा रहे हो। तो उसने कहा कि इस तरह मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मेरी बेटी जो है वो उसने दरिया का सारा पानी पी लिया है। कैसे मुस्कुरा कर उसने कहा कि फिर उसका पेट फटा नहीं है, पूरा दरिया पानी पी गई है, उसका पेट फटा नहीं है। बहरहाल उसने पता बताया तो वो चलता हुआ आलिम दीन के पास पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा और जाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछने लगा तो उन्होंने पहले पूछा कि बता तूने इससे पहले किसी के सामने ख्वाब बयान तो नहीं किया। उसने कहा मैंने बहुत सारे लोगों से आपका पता दरियाफ्त किया था, फिर एक शख्स ने ख्वाब भी पूछी तो मैंने उसे ख्वाब भी बता दी। पर मैं उसने आगे से क्या कहा है, कहने लगा उसने कहा कि उसकी बेटी का जो है वो पेट नहीं फटा इतना पानी पी कर। तो वो आलिम दीन फरमाने लगे कि फिर चला जा, तेरी बेटी का पेट जो है वो फट चुका है। जब वो वापस घर के अंदर पहुंचा तो देखा उसकी बेटी का पेट जो है वो वाकई फट चुका था। तो इससे पता चला कि किसी ऐसे शख्स के सामने ख्वाब बयान की जाए जो इल्म न रखता हो और वो आगे से कोई गलत बात बता दे तो बाज़ औक़ात उसके मुंह से निकलने वाले कलिमात के सबब ख्वाब की ताबीर जो है वो बदल जाया करती है। तो इसलिए साहिब इल्म के सामने ही अपना ख्वाब जो है वो बयान करना चाहिए। और हर ख्वाब जो है वो ज़रूरी नहीं कि उसकी ताबीर हो, बाज़ शैतानी और फासिक ख्यालात भी होते हैं, इसलिए ख्वाब के मामले के अंदर थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक